Hi dear students, today I am going to discuss a very important topic, that is the Kirchhoff's law. Okay, it is a very important part of this chapter. There is Kirchhoff's 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 laws. Kirchhoff is the name of scientist, and in his name there are two laws. One is number one, current rule, or junction rule. Current rule or junction rule. What was this? I discussed earlier. You see, if there are suppose 5 currents I have assumed, I1, I2, then I3, then I4, then I5. Suppose these are the 5 currents, and these 5 currents are meeting at this point. This point is also known as junction. Okay, so it is also called junction rule. So you see, what are the currents entering this junction? You see, I1, I2 and I3, these 3 currents are entering the junction, and you see the 2 currents I4 and I5, these currents are leaving the junction. 3 current junction to সোমাই গৈছে আৰু 2 current junction to ওলাই গৈছে। এই লটো মতে কি হয়, এই রুলটো মতে কি হ'ব যে যিমান কারেন্ট সোমাব সিমান কারেন্ট ওলাই যাব। Total current entering a junction is equal to the total current leaving the junction. So here কি হ'ব, the diagram টা কি আমি I1 plus I2 plus I3 is equal to I4 plus I5. Here is the total সোমোৱা current is equal to total ওলোৱা current. Total current entering the junction, total current leaving the junction. So therefore কি হৈ যায়, I1 plus I2 plus I3 minus I4 minus I5 is equal to 0. That means অর্থাৎ আমি ক'ব পাৰো যে এই জাংশনটোত কারেন্টটো টোটাল কারেন্টটো কিমান হ'ব, 0. Algebraic sum to ইয়াত 0 হৈছে। সো আমি কইলো আসলে Kirchhoff's first rule। আর কি হবে, this rule is based on the principle of conservation of charge. This rule is based on the principle of conservation of charge. Charge or সংরক্ষণশীল নীতিৰ ওপৰত এই লটো আধাৰিত। দুই নম্বৰটো হৈছে number 2, voltage rule or loop rule. Loop মানে হৈছে সার্কিট, ক্লোজ সার্কিট। আমি এটা দুটা সেল কনসিডার কৰিলে, এটা লুপত দুটা সেল লাগি আছে আৰু সাপোজ ইয়াত দুটা ৰেজিস্ট্যান্স লাগি আছে। Suppose that EMF E1, EMF E2, current is suppose I, resistance R1, resistance R2. So এটা total EMF কিমান হ'ব? এই লুপ কি আছে, total EMF is equal to total voltage across different resistors. So what is the total EMF? If the EMF serial lagi ase,
सो टोटल एलिमेंट किमान होबो E1 plus E2 टोटल एलिमेंट होगा E1 plus E2 तापर এটা সব লাগে টোটাল ভোল্টেজ across different resistors তো এর কিমান হবে I into R1 plus I into R2 is equal to I R1 plus I into R2 okay এটো হইছে Kirchhoff's voltage law or loop rule আর এই লতে কি হবে বেস করে ই বেস করব conservation of energy conservation of energy উপরে দু বেস করব Next time is a very important topic, Wheatstone Bridge. Wheatstone Bridge. Wheatstone Bridge to কেনেকুৱা আছিলে galvanometer তোমাদের রাফলি আইছো R1 R2 R3 R2 R3 R4 এটো কি আছিল A B C D you see ইয়াতে কি থাকিব দুফালে এনেকে এনকৰণ থাকিব মাজত থাকিব দে গ্যালভানোমিটাৰ আৰু জতিয়া B আৰু D পইণ্ট সেম পটেনশিয়েল থাকে B আৰু D পইণ্ট যেতিয়া সেম পটেনশিয়েল থাকিব তেতিয়াহলে B পৰা দিলে কোনো কাৰেন্ট ফ্লো নহয় আৰু কাৰেন্ট ফ্লো নহলে আমি কি পাইছিলো R1 by R2 is equal to R3 by R4 আৰু ইয়াক কোৱা হ'ব কি বুলি Wheatstone Bridge balance condition ইয়াক কোৱা হ'ব Wheatstone Bridge balance condition আর ইয়ার ভিতর আমি সাপোজ এটা রেজিস্ট্যান্স যেটা আননোন তেতিয়ালে আমি কি রেজিস্ট্যান্সৰ ভ্যালুটো এই ইকুয়েশনটো ইউজ কৰি পেলাই আমি ইজিলি ক্যালকুলেট কৰি উলিয়াব পাৰো ঠিক আছে Next আহিলে মিটাৰ ব্ৰিজ মিটাৰ ব্ৰিজটো কি আছিলে মিটাৰ ব্ৰিজটো এনেকুৱা আছিলে এনেকুৱা কপাৰ স্ট্ৰিপ থাকে আমি ডিসকাস কৰিছিলো এটো
এইটো কাৰণে এডাল ওয়্যাৰ থাকে এই ওয়্যাৰৰ লেন্থটো 1 মিটাৰ সেইটো কাৰণে ইয়াৰ নামটো হৈছে মিটাৰ ব্ৰিজ তারপর এইটা আছে কপার স্ট্রিপ তারপর এইটো ইয়াৰ মাজতে ৰেজিস্ট্যান্স লাগি থাকিব তেনেকে এই পইণ্টটো আৰু এই পইণ্টৰ মাজত লাগি থাকিব এটা ৰেজিস্ট্যান্স তারপর এই ইয়াৰ পৰা এটা গ্যালভানোমিটাৰ আহিব গ্যালভানোমিটাৰ এটা পইণ্ট লাগি থাকিব ওয়্যাৰৰ টুমত ইয়াৰ লেন্থটো সাপোজ L আৰু এই লেন্থটো over the resistance R1 R2 R3 R4 A B C D মিটাৰ ব্ৰিজ হৈছে মিটাৰ ব্ৰিজত কি হয় আৰু ইয়াতে কারেন্ট ফ্লো হবৰ কাৰণে এটা কি লগাই দিব লাগে এটা সিলটা আৰু এটা কি লগাই দিলো আমি তেতিয়া কি হ'ব ইফালে কারেন্টটো ফ্লো হৈ থাকিব তো কারেন্ট ফ্লো হবৰ কাৰণে আমি লগাই দিছো plus minus ইয়াতে কি হ'ব প্ৰিন্সিপল কি আছিল এটো হুস্টন ব্ৰিজৰ প্ৰিন্সিপলৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰিব যেটা বি আৰু ডি পইণ্ট ইয়াতে কি কৰা হয় এটো কোৱা হ'ব জকি বুলি তাৰমানে ওয়্যাৰৰ বি পইণ্টৰ পৰা ওয়্যাৰ লাইন কানেক্ট কৰিলো কানেক্ট কৰি পেলাই গ্যালভানোমিটাৰ লগালো আকৌ গ্যালভানোমিটাৰৰ পৰা ওয়্যাৰ লাইন কানেক্ট কৰি পেলাই ক'ত লগালো জকিত জকি মানে এনেকুৱা ধৰণৰ মাৰ্কাৰৰ নিচিনা এটা সৰু এটা বস্তু তো আমি তো লগাই দিলো তারপর কি করব লাগে এই ওয়্যারডাল জকি জিডাল ওয়্যার জকি লাগি আছে এই জকিডাল কি করব লাগে এই ওয়্যারডাল ইয়াৰ পৰা এনেকে স্লাইড কৰিব লাগে ঠিক আছে স্লাইড কৰিলে এনেকে আমি যেটা স্লাইড কৰিম এনেকে স্লাইড কৰি দিলে কি হ'ব আমি এনেকৈ স্লাইড কৰি থাকিম স্লাইড কৰি থাকিলে গ্যালভানোমিটাৰে বেলেগ বেলেগ ডিফ্লেকশন দেখুৱাই থাকিব আৰু আমি এনেকুৱা এটা পইণ্ট পাম সাপোজ সেই পইণ্টটো ডি Suppose D point of কি হৈ গল এই গ্যালভানোমিটাৰ ডিফ্লেকশনটো নাইকিয়া হৈ গল D point of আমি ধৰি লৈছো এই গ্যালভানোমিটাৰ ডিফ্লেকশনটো 0 হৈ গল তাৰ মানে কি তাৰ মানে তেতিয়া কি হ'ব তাৰ মানে গ্যালভানোমিটাৰৰ কাৰেন্টটো ফ্লো হোৱা নাই আৰু সেই পইণ্টটো কোৱা হ'ব ব্যালেন্স পইণ্ট আৰু এই লেন্থটো কোৱা হ'ব ব্যালেন্সিং লেন্থ AD suppose AD লেন্থটো মই ধৰিলো L সেন্টিমিটাৰ তেতিয়া হলে DC লেন্থটো কিমান হ'ব 100 - L সেন্টিমিটাৰ কাৰণ টোটাল লেন্থটো কিমান টোটাল লেন্থটো 1 মিটাৰ 1 মিটাৰ মানে 100 সেন্টিমিটাৰ তো ইয়াৰে এই পৰা দিলে যে L সেন্টিমিটাৰ তেতিয়া হলে D পৰা C লে কিমান হ'বগে 100 - L সেন্টিমিটাৰ ঠিক আছে এতিয়া আমি চাব লাগে তেতিয়া কি হ'ব ইয়াৰ প্ৰিন্সিপলটো কি হ'ব হুস্টন ব্ৰিজ ব্যালেন্স কন্ডিশনটো গতিকে ইয়াৰ পৰা চালে কি হ'ব R1 / R2 is equal to কি হ'ব R3 / R4 R1 / R2 is equal to R3 / R4 suppose AD lengthৰ resistance to R2 আৰু DC lengthৰ resistance to R4 তেতিয়া আমি again R2 proportional to L le to R2 equal to কিমান হ'ব KL and R4 proportional to কিমান আছে 100 - L তাহলে R4 is equal to K 100 - L তেতিয়া আমি এই বহলে কি হ'ব therefore equation 1 implies suppose এটা যেনিবা known আৰু এইটো যেনিবা unknown তেতিয়া হলে R1 by KL is equal to R3 by
k 100 minus l তো ইয়াৰ পৰা r3 কিমান লব r3 is equal to 100 minus l by l into r1 বুঝি পালা না তো তোমাৰ নো ৰেজিস্ট্যান্স তো ওলাই গল এটো নো ৰেজিস্ট্যান্স এটো আমি জানো l তো আমি স্কেলত মেজার কৰিব পাৰিম তেতিয়া r3 তো কি হ'ব এটো ফৰ্মুলা ইউজ কৰি পেলাই আমি r3 তো উলিয়াই পেলাব পাৰিম ঠিক আছে ঠিক আছে Next topic আহিলে আমাৰ potentiometer potentiometer কি আছিল আমি এটা ওয়্যার লৈছিল এটো পয়েন্ট a পয়েন্ট আর এটো পয়েন্ট b পয়েন্ট ইয়াতে আমি এটা ব্যাটারি লগাইলো এটা রিওস্টেট লগাইলো আর এটা আমি কি এটা লগাই দিম ঠিক আছে এটো রিওস্টেট এটো হইছে ব্যাটারি এটা কি তারপর কি হবো ওয়্যারডাল ইয়ার পর সাপোজ আমি এটা গ্যালভানোমিটার লাগাইলো তেতিয়ালে কি হবো সাপোজ পটেনশিয়াল ওয়্যারডাল আমি কোপা কৰিলো a পয়েন্টৰ পৰা b পয়েন্ট a পৰা b লৈকে ইয়াৰ লেংথ তো সাপোজ পটেনশিয়াল ওয়্যার বিলাকত ইয়াত কেবাৰলো ওয়্যার থাকে সাপোজ a পৰা b আমি লেংথ তো ধৰি লৈছো 1000 সেন্টিমিটার ঠিক আছে 1000 সেন্টিমিটার তারপর ইয়াতে আমি এটা রিওস্টেট মানে কি হয় রিওস্টেট মানে হইছে ভেরিয়েবল রেজিস্ট্যান্স যা আমি রেজিস্ট্যান্সৰ ভ্যালুটো ইনক্রিজ কৰিব পাৰো বা ইচ্ছা কৰিলে ডিক্রিজ কৰিব পাৰো ঠিক আছে তারপর এটো কি কাম কি হোয়াট ইজ দা ফাংশন অফ এ কি টা আমি কি কৰিব পাৰে এই যে সার্কিট তাক যদি মই কি তো খুলি দিও তেতিয়ালে সার্কিটটো ডিসকানেক্ট হ'ব আৰু যদি কি তো মই লগাই দিও তেতিয়ালে সার্কিটত কি হ'ব কানেক্ট হ'ব আৰু তেতিয়ালে কারেন্ট ফ্লো হ'ব ঠিক আছে আৰু ইয়াৰ প্ৰিন্সিপল তো কি আছে হোয়াট ইজ দা প্ৰিন্সিপল অফ পটেনশিয়োমিটাৰ প্ৰিন্সিপল তো কি আছে প্ৰিন্সিপল তো আছে v proportional to l v মানে কি আছে মই ধৰি ললো এই ইয়াৰ টোটাল ভোল্টেজ তো মই ব্যাটাৰিটো মই টোটাল ভোল্টেজ মই ধৰিলো 10 ভোল্ট তাৰ মানে আমি কি বুজিম তাৰ মানে আমি বুজিব লাগিব যে a পয়েন্ট আৰু b পয়েন্টৰ মাজত পটেনশিয়াল দি ভোল্টেজ তো কিমান হ'ব 10 ভোল্ট সাপোজ মই a পৰা মই যেনে এটো পয়েন্ট b ধৰিলো সাপোজ a পৰা দিলে মই ধৰিলো এটো 8 ভোল্ট a পৰা b লৈকে 10 a পৰা d লৈকে কিমান 8 ভোল্ট তো d পৰা b লৈকে কিমান হ'ব 2 ভোল্ট 8 + 2 10 তো a পৰা d লৈকে এটো 8 ভোল্ট হ'ল হেতু আমি কম পটেনশিয়াল ড্রপ তাহলে কিমান ড্রপ হল 10 ভোল্টৰ কিমান ড্রপ হল 8 ভোল্ট ড্রপ হল তো এর পৰা দিলে আমি এটো কো পাৰো কি বুলি পটেনশিয়াল ড্রপ বা আমি সিম্পল কে কো পাৰো হেতু হৈছে ভোল্টেজ ঠিক আছে আৰু ইয়াত কি হ'ব জিমানে এ লেংথটো বাঢ়ি যাব তাৰমানে মই জিমানে এ পৰা
जिमान आहि থাকিম সিমানে এক্সপেৰিমেন্টলি পোৱা গল কি লেংথটো যিমানে বাঢ়ি যাব সিমানে পটেনশিয়াল ড্ৰপটো ডাইৰেক্টলি বাঢ়ি যাব হেতু কাৰণে কি হ'ব তেতিয়া হলে যে potential drop is across any length is directly proportional to that length কিন্তু ইয়াতে কন্ডিশন হ'ব ইয়াত কি হ'ব লাগিব এই সার্কিটটো কারেন্টটো কি থাকিব লাগিব কারেন্ট মাস্ট বি কনস্ট্যান্ট কারেন্টটো কনস্ট্যান্ট থাকিব লাগিব ঠিক আছে তেতিয়া আমি কি পাইছিলো v proportional to l আৰু ইয়াৰ আমি দুটা ইউজ কৰিছিলো পটেনশিয়ালৰ দুটা ইউজ আছিল এটা আছিল টু কম্পেয়াৰ দ্য EMF অফ টু সেলস ইয়াৰ ইউজ দুটা আছিল নাম্বার 1 to কি আছিল টু কম্পেয়াৰ দ্য EMFs of two cells এটো কি আছিল তেতিয়া আমি কি কৈছিলো সার্কিট ডায়াগ্রামটো কেনেকুৱা আছিল তেতিয়া ইয়াত আমি কি কৰিব লাগিব দুটা সেল লৈছিলো এটা ছিল EMF E1 এটা ছিল EMF E2 হয়নে মই এপসিলন বুলি কোৱা নাই ই বুলি কৈছো E1 E2 বুলি কৈছো তাৰ পৰা ইয়াতে কি কৈছিলো আমি প্ৰথমতে E1 ৰ লগত গেলভনে কানেক্ট কৰিছিলো আকৌ নেক্সট কি কৰিছিলো E2 ৰ লগত গেলভনে কানেক্ট কৰিছিলো তাৰ ফৰ্মুলা আমি কি পাইছিলো E1 by E2 is equal to L1 by L2 L1 L2 তে কি আছিল L1 তো আছিল ব্যালেন্সিং লেংথ for EMF E1 আৰু L2 তো আছিল ব্যালেন্সিং লেংথ for EMF E2 ব্যালেন্সিং লেংথ মানে কি মই কবা কৈছো যেটো লেংথত গ্যালভানোমিটার আমি যেটা এটো যেটো জকিটো আমি এই পয়েন্টৰ পৰা স্লাইড কৰি আমি আহি থাকিলে আমাৰ যেটো পয়েন্টত গ্যালভানোমিটাৰৰ ডিফ্লেকশনটো 0 হৈ যাব সেই পয়েন্টটো কোৱা হ'ব নাল পয়েন্ট আৰু সেই নাল পয়েন্টটোলে যেটো লেংথ সেই লেংথটো কোৱা হ'ব ব্যালেন্সিং লেংথ তো এই E1 EMF ৰ কাৰণে ব্যালেন্সিং লেংথটো হৈছে L1 আৰু E2 EMF ৰ কাৰণে ব্যালেন্সিং লেংথটো হৈছে L2 তো E1 by E2 is equal to L1 by L2 ঠিক আছে নেক্সট কি আছিল দুই নম্বৰ ইউজ কি আছিল নাম্বার 2 use number to determine the internal resistance of a cell R is equal to K L1 minus L2 by L2 into capital R. ইয়াৰ ডায়াগ্ৰামটো কেনেকুৱা আছিল ইয়াত আমি এটা সেল লৈছিলো ইয়াৰ লগতে এক্সটাৰ্নাল ৰেজিস্ট্যান্স দিছিলো তাৰ লগতে কি দিছিলো তারপরে গোটে বস্তু আমি কানেক্ট কৰিছিলো গ্যালভানোমিটাৰৰ লগত ইয়াত আমি এটা সেলটো EMF যেনিবা E তাৰ ইন্টাৰনাল ৰেজিস্ট্যান্সটো স্মল r আৰু এক্সটাৰ্নাল ৰেজিস্ট্যান্সটো যদি ক্যাপিটাল R হয় তেতিয়া আমি এইটো কানেক্ট প্ৰসেসটো কেনেকুৱা আছিল ফার্স্ট আমি কিটো ওপেন কৰি লৈছিলো ওপেন কৰিলে আমি কি পাম EMF আৰু তেতিয়া আমি কি পাইছিলো E proportional to L1 suppose EMF ৰ কাৰণে balancing length L1 ইতালে E proportional to L1 next আমি কি কৰিছিলো কিটো আমি এবাৰ ক্লোজ কৰি লৈছিলো ক্লোজ কৰিলে আমি কি পাম এই সেলটো আমি কি পাম টার্মিনাল ভোল্টেজ বা টার্মিনাল পটেনশিয়াল ডিফারেন্স এটো কি আছিল V suppose V কাৰণে balancing length পাইছিলো বা L2 তেতিয়া হলে V proportional to L2 তারপর আমি এখানে বা গইবলা আমি এই ফর্মটো পাইছিলো স্মল r is equal to L1 minus L2 by L2 into capital R একটা ডেরিভেশন আমি আগত কৰিছিলো তোমালোকে চাবা কিবা বুজিলে খুদিবা ওকে থ্যাংক ইউ